बायारे ओ वर्तमान रामचंद्र जो वनवास गले हाँ भगवान राम ठाकुर को केते वर्ष केते मास केते दिन होइतिला अच्छा वर्तमान सी विषय कहूँ लक्ष्य करंतु हाँ आउ तू ए प्रश्न उत्तर कहि परिबो कि हाँ ए प्रश्न उत्तर कहि परिबो तू जदि कहिबो तो ते 100 टंका देबी राण हां बापा राण हां तोर देह छुईंगी कहूची देबी मो दियो चल मज गरी बुझिलु हो हो टिके लक्ष्य करे रामचंद्र जेते बेले वनवास गले भगवान राम ठाकुर को केते वर्ष केते मास एवं केते दिन होइतिला ये जय श्री राम जय हे ए राजीव लोचन हरि जय श्री राम जय हे पातक मोचन हरि जय श्री राम जय राजीव लोचन राजीव लोचन राजीव लोचन हरि जय श्री राम जय पातक मोचन हरि जय श्री राम जय कोदंड धारण हे कोदंड धारण हरि जय श्री राम जय कोदंड धारण हरि जय श्री राम जय कौशल्यानंदन हरि जय श्री राम जय अयोध्या मंडन हरि जय श्री राम जय अयोध्या मंडन हरि जय श्री राम जय वैदेही तारण जेहो नाम धरी हनु डेला सिंधु जेहो राम नाम संसारे प्राण बिंदु तेणु आश्रा करी श्री राम चरणे तेणु आश्रा करी हे श्री राम चरणे किंचित महिमा गाए गाहाणी पुणे सभाजन मानंकु करई दंडवत गाउछि मु गाहाणी रामायण चरित महामाउसी किए करुछि मोहियली महामाउसी किए करुछि मोहियली जय श्री राम कही दियंतु हुलहुली ये हुलहुली छोट भाई मानंकु करुछि मोहियली छोट भाई मानंकु करुछि मोहियली जय श्री राम कही मारंतु कर ताली जोरे दिए जय श्री राम जय श्री राम शुणंतु सुविज्ञाने देई मन कर्ण शुणंतु सुविज्ञाने देई मन कर्ण हरि बंधुंकर विषयटी देवी कघिण कही जा अरे जेते बेले रामचंद्र बाप वन को गले अरे जेते बेले रामचंद्र बाप वन को गले केते बरस केते दिन केते मास तुमे रहिले आलोचना करंतु हे मोर पंडित जन आलोचना करंतु हे मोर पंडित जन से विषयटी एबे बाप कहूछि शुण से विषयटी एबे बाप कहूछि शुण आलोचना कर गे आवरी संगर भाई आलोचना कर गे संगर भाई रामायण विषय बाप देवा बताई प्रभु रामचंद्रंकर विषयटी मु देवी कहिण आवरी रामचंद्रंकर कहानी कथा देवा कहिण शुणुथिबे बसी एबे मोर
ତୋରଣ ବାୟା ଇଆଡେ ମନ ଦେ ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ସିଆଡେ କା ମନ ଦଉଛୁ ଦେ ଆଇଡେ ମୁଁ ୟାର ମନ ସେପଟେ ମନ ଦେବୁ ବେଶୀ ଅତି କମ ବୟସରେ ପଳବୁ ତୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଛୁଆର ଶୁଣେ ଓ କଣ ବିଷ ପଚାରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ କହ। ଆରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ବନବାସ ଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ମାସ କେତେ ଦିନ ହେଇଥିଲା ଆରେ ବୁଝିଲୁ ଗନ୍ଧୁଛି ଗାଈ। ଏବଂ ସୀତା ମାତା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ତାଙ୍କେ ମାସିଆରୀ ହେବାର ନାହିଁ ହେବାର କି ନାହିଁ ହଁ ଯଦି ହବାର କୋ ଧୋବା ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସଫା କରିବାର ଲୁଗା ଠିକ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କର ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କର ଏବେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାହାଣୀ କଥା ଦେବା କହିଣ ଆତେ କେତେ ବରଷ କେତେ ମାସ କେତେ ଦିନ ତ ହୁଏ ହୋଇଛି আরে কেতে মাস কেতে বরষ কেতে দিন কহুনে হইছি সে বিষয়টি এবে বাপ কহুছি বাছি কহি যা মোর বন্ধু মানুষ টিকে অনুরোধ বসি পড়ু এ ছুয়া মানে সে দেখা যাউনি তাকে মাଡ଼ লাগুଛନ୍ତି শুনন্তু সুবিজ্ঞ জনে দেই মন কর্ণ শুনন্তু সুবিজ্ঞ জনে দেই মন কর্ণ এথির ভাবটি এবে বাপ কহুଅছি শুণ আরে রামচন্দ্র গুরুবার দিন হে বনবাস বলে আরে রামচন্দ্র দেখ বাপ গুরুবার দিন আরে সে বনকু গলে অনেক দণ্ড বাপরে দেখ ভোগ করিলে আজ্ঞা গুরুবার দিন এবে মধ্যে আমার নিয়ম রয়েছে গুরুবার দিন রামায়ণ পড়ন্তি নাই গুরুবার দিন মধ্য বর্তমান পুরাণ পাঠ বা রামায়ণ পড়ন্তি নাই গুরুবার দিন সীতা হରଣ ହେଇଥିଲା গুরুবার দিন দশরଥ রাজাଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା গুরুবার দিନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ସେ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା ବାସ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯିବା ସମୟଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା আজ্ঞা আলোচনা করন্তু মোর পণ্ডিত জন কেতে কেতে পুরাণ রে বাপ লেখা হইছি জান আরে 25 বরষ রামচন্দ্রଙ୍କୁ হেত হইছি দেখো 25 বরষ রামচন্দ্রଙ୍କୁ বয়স হইছি এপরি রামচন্দ্র বনକୁ গমন করিছন্তি আরে 25 বরষরে রামচন্দ্র বহনকু হে গলে কিন্তু 13 বরষরে দেখ বিবাহ করিছিলে 25 বরষরে রামচন্দ্র বনকু গলে আমি কହୁছম যে রামচন্দ্র বিবাহ করিবা পরে পরে রামচন্দ্র বনবাস গলে নাই বর্তমান 13 বর্ষ তাঙ্গু বয়স হইছি ভগবান রামচন্দ্র সীতা মাতাঙ্গু বিবাহ করিଥିଲେ এণু 25 বর্ষরে বর্তমান রামচন্দ্র সে বনবাস বর্তমানে সে চালি যাইছে বনবাস এইভাবে আমার মোবাইল রে দেখন্তু মধ্য কেতে বয়স হইতিব মোবাইল রে মত ঠিক না ঠিক আছে ঠিক না ঠিক আছে বলি কুহা যায় কিন্তু মোবাইল রে লেখা আছে যে কি 7 বর্ষ দেখন্তু কিন্তু পুরাণ মত লেখা আছে রামচন্দ্র 14 বর্ষ जो বনবাস যাইতিলে তাঙ্গু বয়স হইতিলা 25 বর্ষ এবং রামচন্দ্র जो মা সীতাঙ্গ বিবাহ করিଥିଲେ রামচন্দ্র जो সীতাঙ্গ মাতাঙ্গ বিবাহ করিଥିଲେ 12 বর্ষ পরে ঠিক যেতেবেলে 13 বর্ষ প্রারম্ভ সেই প্রারম্ভ 13 বর্ষরে প্রারম্ভরে বর্তমান সে সীতা মাতাঙ্গ বিবাহ করিଥିଲେ কি কো প্রকার জানিছন্তি আরে এপরি 25 বর্ষ হে বয়স হইছি
ଆଜ୍ଞା ଏପରି 25 ବର୍ଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୟସ ହୋଇଛି ଆହୁରି ବନବାସ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତମୁ ଭୋଗନ୍ତି ଆରେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଘେ ସଙ୍ଗତରେ ନେଲେ ଆହୁରି ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ରାମ ସଙ୍ଗତରେ ନେଲେ ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ତହୁଁ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କର ପାଶେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କର ପାଶରେ ତହୁଁ ରହିଣ ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସତୀ ଅନୁସାୟା ଆହୁରି ଅଟଇ ଜାଣ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାୟା ଏକ ସୀତାଙ୍କୁ ଆରେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରଟାକୁ ସୀତା ମାତା ପରିଧାନ କରିଲେ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ସୁର ସୁର ମିଶି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରୁ ହୀରା ନୀଳାମତି ମାଣିକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ଗଜ ତୁରଙ୍ଗ ବାହାର ହୋଇଛି ଆହୁରି ଅମଳାନ ବସ୍ତ୍ର ବାହାର ହୋଇଣ ସେହି ଅମଳାନ ବସ୍ତ୍ର ପାର୍ବତୀ ହେ ରଖିଥିଲେ ବହର ଆରେ ପାର୍ବତୀ ମାତା ସୀତା ଅନୁସାୟାକୁ ତହୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ ଅନୁସାୟାକୁ ଦେଇ ତହୁଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାୟା ମାତା ହେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଅମଳାନ ବସ୍ତ୍ର ସୀତା ମାତା ପରିଧାନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଅମଳାନ ବସ୍ତ୍ର ହେ ସୀତା ପରିଧାନ କଲେ କେତେ ମାସିଆରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ନ ଲାଗିବ ଭୋଲେ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାସିଆରୀ ହବ ନା ନାଇଁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମାସିଆରୀ ହବାଟା ବାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ଏ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବାହାରି ଥିଲା ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଇଥିଲେ ପାର୍ବତୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବତୀ ସତ୍ୟ ଅନୁସାୟାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସତ୍ୟ ଅନୁସାୟା ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବନବାସ ଗଲେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ମା ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସୀତା ମାତା ସେ ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବନସ୍ଥକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୁଝିଲେ ବାପ ତେଣୁ କରି ସୀତା ମାତା ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଯୋଗୁ ସେ ମାସିଆରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛୁଆ ନଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦିଅନ୍ତି ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ରଟା ସହଜ ନୁହ ବାପ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସୀତା ଛୁଆ ହଉଥିବାର କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେଟା ପଚାରିଥିଲା ନା ନାଇଁ ଛୁଆ ହବାର କାହିଁକି ନ ହେବେ ଆରେ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଛୁଆ କାହିଁକି ନ ହେବେ ଛୁଆ ହବାର କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାର ସେ ପାପଟା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବାର ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଥିଲା ପ୍ରଦର ରୋଗ ଛୁଆ ହେବା କଥା ଲେଖାଇଛି ଛୁଆ ନ ହେବା କଥା ଲେଖାଇଛି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦର ରୋଗ ଥିଲା 14 ବର୍ଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଗଲେ ରାବଣ ଲୁଚି କରି ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାର ଅଶୋକ ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଲେ କଣ ପାଇଁ ରଖିଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ନେଇଛି ବୋଲି ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ଏଇଟା ରାବଣ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶୋକ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଟିକେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ବେମାର ଥିଲା ସେ ବେମାରର ନାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦର ରୋଗ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଯଦି ପ୍ରଦର ରୋଗ ଥାଏ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଯଦି ପ୍ରଦର ରୋଗ ଥାଏ ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ କେବେ ହେବ ନାହିଁ କେତେ ତ 4 ମାସକୁ ହବ କେତେ ତ 8 ମାସକୁ ହବ କେତେ ତ ମାସିଆରୀ ହେଇଯିବ ଠିକ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ କଣ କରିବି ରାବଣ ବିଚାର କଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋ ଝିଅ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ ସିନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହବନି ଜାଣିଛି ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଇଏ କଣ କଲେ
ତେଣୁ ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ କରିବି ଲୁଚି ଲୁଚି କରି ଯୋଗୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି କଣ କଲେ ହଁ ଅଶୋକ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଲେ ରଖିଦେଲେ କାହିଁକି ନା ଅଶୋକ ଗଛର ବାୟୁ ବାଜିଲେ ବା ପବନ ବାଜିଲେ ହଁ। ରୋଗଟା ନିବାରଣ ହବ ଇଏ ଆଉ କଣ କୋଟି ଗଛ ନଥିଲା କି ଥିଲା କି ନାହିଁ ଥିଲା ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କବିରାଜ ବଡ ବଡ କବିରାଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତୁ ଅଶୋକାରିଷ୍ଟ ଅଶୋକ ଗଛର ଫୁଲ ଅଶୋକ ଗଛର ଛାଲି ଛାଲି। ଖାଇଲେ ସେ ପ୍ରଦର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି କହନ୍ତି ହଁ 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 ଅଶୋକାରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତେଣୁକରି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସବୁ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ରାବଣ ସବୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଶୋକ ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଲା ତାର ରୋଗଟା ନିବାରଣ ହବ ନହେଲେ ନିବାରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆରେ ମାମୁଁ ହଁ ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସୀତା ମାଇ ନାଣ୍ଡରା ବୋଲି ଅତି ସୀତା ଅଣ୍ଡ୍ରା ନା ମାଇ ହଁ ତେଣୁକରି ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାବଣ ତାର ଅଶୋକ ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଥିଲା ଅଶୋକ ଗଛର ବାଇ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ବା ପବନ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ହଁ। ସୀତାଙ୍କର ରୋଗଟା ନିବାରଣ ହେଇଯାଇଛି ହେଇଥିଲା। ନହେଲେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ନିବାରଣ ହେବ ନାହିଁ ରୋଗ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସୀତା ମାତାଙ୍କର ସେ ପୁଅଟିର ନାମ ହେଲା ଲବ ଲବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତେଣୁକରି ମାସିଆରୀ ମଧ୍ୟ ହବାର କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଯୋଗୁ ହଁ। ସେ ଛୁଆ ହେବାର ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଛୁଆ ବୋଲି ଧରାଯିବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ନା ଆଉ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବ ରହିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ହେଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ଲେଖା ଅଛି ପୁରାଣରେ କୋଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖି 25 ବର୍ଷ ହେଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ କିଏ କୋ ପ୍ରକାର ଭାବ କିଏ କୋ ପ୍ରକାର ପୁରାଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କାର ପୁରାଣ କାର ବିଷୟ ଆମେ କାଟି ପାରିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନା, କିଏ କୋ ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଠିକ ନା ନାଇଁ ହଁ। ଆହୁରି ଏପରି ଭାବଟି ବାପ ଦେଲି ବତାଇ ଆହୁରି ଏପରି ଭାବଟିରେ ବାପ ମୁଁ ଦେଲି ବତାଇ ହଉ ଆହୁରି ହେଲା କି ନ ହେଲା ବାୟା ଦେବୁରେ କହି ଆହୁରି ହେଲା କି ନ ହେଲା ବାୟା ଦେବୁରେ କହି ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ଠେଇ ଠେଇ ମୋର ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଆଜ ନାଚୁଥିବି ଠେଇ ଠେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ